answer for this word. Help us to understand that fact, Father. Give you all the glory and honor. We worship and magnify your holy name. Thank you, Jesus. As we study your word, as we meditate your word, we pray that you would speak to us, Father. We glorify your name, Lord. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Okay, praise the Lord. I think you can hear me properly. I don't know which mic is connected here. Is my sound clear? Okay, I think it's Is my sound clear, brother? Proper? Okay. Let us study God's word. This evening I want to focus our attention towards God's mercy, which is very much right. Psalm 57 verse 1, and this is the last day of Pray for India, and from tomorrow onwards they are going to pray for the nations, and I'm privileged to an honor to have this time of this last day, 50th day of this wonderful Pray for India meetings. And thank you, Brother Moshe, for giving me this opportunity, and God has been so faithful, and He is bringing us together in unity into this wonderful platform. And let us read Psalm 57 verse 1. That is the topic for this day. Psalm 57 verse 1. And it says, "Be merciful unto me, be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you, and in the shadow of your wings I will make refuge, until these calamities have passed by." This is the prayer of every Christian in this nation, not only this nation, but also throughout the world. The psalmist prayed this prayer long back, more than 2,000 and plus 3,000 years ago. And he has prayed this prayer, and this is a prayer that we need to pray tonight. And this should be our motive behind our prayers, saying, "Lord, be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you. For my soul trusts in you. Nanu karunimpumu deva, nanu karunimpumu. Nenu నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను, నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను. ఈ ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు నీ రెక్కల నీడను శరణు జొచ్చి ఉన్నాను. Be merciful to me, Lord, and I trust in you until these calamities go away. Lord, I trust in you. I trust in you. Be merciful to me." What is our prayer this evening? What is our prayer these days? Is this something about I've done so many things, Lord, you pay back, or do justice? Justice, Lord, do justice should not be our prayer. Our prayer should be, "Lord, have mercy. Lord, have mercy on me." That should be our prayer, not justice.
No, we'll get to understand what it is. In Matthew chapter 20, verse 1 to 16, there is an incident, a parable Jesus was telling it to his disciples. Matthew 20, verse from 1 to 16. Matthew 20, verse from 1 to 16, it says, "For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace, and said to them, You also go into the vineyard. Whatever is right I will give you. So they went. Again he went out about the sixth and the ninth hour, and likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle. And he said to them, Why have you been standing here idle all day? They said to him, Because no one hired us. He said to them, You also go into the vineyard, and whatever is right you will receive. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, Call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. But the first came and supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And they had received it, they complained against the landowner. We'll see that later on. Here what we see is a landowner hiring laborers to work in his vineyard. A landowner hiring laborers to work in his vineyard. And they came. They started working. Some people came at morning 9 o'clock. Other people came at 12 o'clock. Some other people came at 3 o'clock in the evening. At 3 o'clock in the afternoon. And some more people, they were waiting outside at about 5 o'clock. And the landowner went out and saw them, and he called them, and he asked them, Why are you staying? Why are you waiting here? They said, Nobody had called us, so we are not going in. So they were waiting for invitation. They were waiting for invitation. To work for the Lord, you don't need an invitation. We better understand that. To work for God, this scripture is talking about the work of God. So to work in the kingdom of God, you don't need a special invitation. దేవుని సన్నిధిలో దేవుని యొక్క పనిలో దేవుని పని చేయటానికి you don't need an invitation. నీకు ఒక ఇన్విటేషన్ అక్కర్లే. దేవుని పని చేయటానికి చాలా మంది అంటారు కాలింగ్ ఉండాలి బ్రదర్, కాలింగ్ ఉంటేనే సేవలోనికి రావాలి అని అంటారు. కాలింగ్ ఉండాలా? కాలింగ్ కన్నా ఎక్కువ ఏంటి అంటే నీ లోపల ఉంటున్న ఆశ, నీ లోపల పని చేయాలి, సేవ చేయాలి, మినిస్ట్రీ చేయాలన్న ఆ బలమైన ఆశ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ద మినిస్ట్రీ. దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. యూనో ఇక్కడ ఇన్విటేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు 5 o'clock in the evening. But God, the landowner was saying, అక్కడ ఉన్న యజమానుడు అన్నాడు, why are you waiting here? They were saying nobody has invited us. You don't have to receive an invitation. You just need to feel the urge to work for the Lord. నీ లోపల ఆ ఆశ తృష్ణ ఉండాలి దేవుని పని చేయటానికి.
అంతేగాని ఎవరో మామూలుగా మనం అంటాం కదా, బొట్టు పెట్టి పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యెషయాతో దేవుడు మాట్లాడుతూ మా కొరకు ఎవరు వెళ్తారు అని అన్న దేవుడు అన్నాడే కానీ అక్కడ యెషయా నువ్వు వెళ్తావా అని అడగలే. మా కొరకు ఎవరు వెళ్తారు అని అంటే యెషయా 6వ అధ్యాయంలోని మా కొరకు ఎవరు వెళ్తారు, ఈ లోకంలోనికి ఎవరు వెళ్తారు సేవ చేయడానికి అంటే యెషయా అంటాడు, ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఇదిగో దేవా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, హియర్ ఐ యామ్ లార్డ్ ప్లీజ్ సెండ్ మీ, నన్ను పంపించు, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇది దేవుడు మోషేని పిలుచుకున్నట్లుగా ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి నువ్వు వచ్చిన ఆ పని చెయ్యని యెషయాను పిలవలే. కానీ యెషయా తనకు తానుగానే వాలంటీర్గానే దేవుడు ఒక పిలుపునిచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎవరు వెళ్తారు అనేటప్పుడు యెషయా వాలంటీర్గా తన స్వచ్ఛందంగానే తనకు తానే కోరుకొని ప్రభువా నేను సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను, నన్ను పంపించిన ఆయన, నువ్వెవరో కోసం ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నావు, నేను రెడీగా ఉన్నాను, నన్ను పంపించని సొంతగా స్వచ్ఛందంగా కోరుకున్నాడు. డిడ్ంట్ గాడ్ యూస్ హిమ్? దేవుడు వాడుకోలేదా యెషయాని? ఆ దేశంలోనే అందరికన్నా పెద్ద ప్రవక్తగా దేవుడు వాడుకున్నాడు. అంత గొప్పగా వాడుకున్నాడు దేవుడు. పిలుపు ఉందా అంటే పిలుపు లేదు. మోషేకి పిలుపు ఉంది, దేవుడు పిలిచాడు కానీ ఆయన వద్దని నేను రానని సాకులు చెప్పాడు. కానీ ఇక్కడ యెషయాకి పిలుపు లేదు. దేవుడు ఎవరైనా వెళ్తారేమో అని యెషయాతో మాట్లాడితే నేనున్నా కదా ప్రభువా, ఎవరి కోసం నువ్వు ఎందుకు చూస్తావు, నన్ను పంపించు అని తన ఆశతో మినిస్ట్రీలోనికి వచ్చాడు. ఆశ ఉండాలండి, ఇన్విటేషన్ కోసం వెయిట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ దేని గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాము అంటే దేవుడు పనిలో పెట్టుకోవడానికి ఉదయం 9 గంటలకు కొంతమంది పెట్టాడు, వాళ్ళతో మాట్లాడాడు. అక్కడ ఆ యజమానుడు మాట్లాడాడు, మీకు 1 దేనారం ఇస్తాను, రోజంతా పని చేస్తారా అంటే చేస్తా అన్న. డూ యూ వర్క్ ఫర్ మీ హోల్ డే, ఐల్ గివ్ యూ 1 denari. Then they said yes. 12 o'clock also he got some people, and 3 o'clock he got some people. 5 o'clockకి వీళ్ళు బయట ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకేం అనలే, ఇంకేమీ హెచ్చరించలేదు, మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు అని, లేకపోతే మీకేమైనా ఇన్విటేషన్ ఏమైనా కావాలా, వెళ్ళి పని చేయొచ్చు కదా అని అక్కడ ఆ యజమానుడు వాళ్ళతో ఏం ఆర్గ్యుమెంట్లు పెట్టుకోలేదు. మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు అన్నాడు, ఎవరు పిలవలేదండి అన్నారు. సరే ఇప్పుడైనా వెళ్ళండి, నాకు ఏం తోస్తుందో అది నేను ఇస్తాను అని వాళ్ళు పనిలో పెట్టారు. ఆర్గ్యుమెంట్లు చేసుకోలే. అక్కడ వచ్చారు, పని చేస్తున్నారు. 5 గంటలకు వచ్చారు, అది ఇంగ్లీష్లో 11th hour అని ఉంది. 6 గంటలకి 12th hour. యూదుల యొక్క క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతిరోజు అనేది సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. సాయంత్రం 6 నుండి ఉదయం 6 వరకు సగం డే, నెక్స్ట్ డే సాయంత్రం 6కి ఫుల్ డే. వారికి ప్రారంభమయ్యేది మొదట రాత్రి ప్రారంభమవుతుంది, తర్వాత దినం వస్తుంది యూదులకి. మనకి ఉదయం ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత రాత్రి వస్తుంది. మన డే మారేది రాత్రి 12 గంటలకి. యేసుప్రభు వారు ఉన్న కాలంలో యూదుల దగ్గర, యేసుప్రభు ఇజ్రాయెల్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూదుల కాంటెక్స్ట్లోనే మాట్లాడి, ఆ ఉపమానం కూడా యూదుల కాంటెక్స్ట్లోనే చెప్తూ, ఆ టైం లైన్లో చెప్తూ సాయంత్రం 5 గంటలకి అని మాట్లాడారు. 6 గంటలకి డే కంప్లీట్ అయిపోద్ది, వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చేయాలి. సో 1 గంట మాత్రమే పని చేశారు వాళ్ళు. 6 గంటల తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ డేకి ఒప్పుకోలేదు ఇక్కడ యజమానుడు. ఒక రోజుకే ఒప్పుకున్నాడు. 6 గంటలకి రివర్స్ వచ్చేసారు. అయితే పని అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ సేవకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యజమానుడు సేవకునికి అంటున్నాడు, నా సేవకుడా వీళ్ళకి జీతాలు, కాకపోతే ఈ జీతాలు ఎట్లా ఇవ్వాలంటే లాస్ట్ ఓడి నుంచి ఫస్ట్ ఓడికి ఇవ్వాలి. లాస్ట్లో ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయు, చివర మొదట్లో ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళకి లాస్ట్లో ఇవ్వు అన్నాడు.
సరే సరే సార్ అనేసి లాస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చారు. డబ్బులు ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఉదయాన్నే వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతకైతే కూలికి ఒప్పుకున్నారో, ఎంతైతే ఆ సారు ఒప్పుకున్నాడో ఇంత ఇస్తాను అని, అంత అమౌంట్ సాయంత్రం 1 గంట పని చేసిన వాళ్ళకి ఇచ్చేసిండు. ఈ ఉదయం వచ్చిన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోని ఎవరికైనా జీతాలు ఇస్తున్నారు అంటే పబ్లిక్గా అనౌన్స్ చేసి ఇచ్చేటట్టుగా ఇచ్చేటోళ్ళు, లేకపోతే చూపించి ఇచ్చేటోళ్ళు దినారాలు. ఈ రోజుల్లో అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడతాయి, ఎవరికి ఎంత వస్తుందో తెలియదు, ఎవరు చెప్పరు, పాస్ట్ గారికి కూడా తెలియదు. పాస్ట్ గారికి తెలిస్తే నీకు 20,000 వస్తుంది కదా, టైత్ 200 ఎందుకు ఇస్తున్నావు, నువ్వు ఇవ్వాల్సింది 2,000 కదా అని అడుగుతాడని ఎవరు కూడా ఎంత వస్తుందో చెప్పరు. వచ్చేది చాలా వస్తుంది, కానీ ఇచ్చేది చాలా తక్కువ మన క్రైస్తవ సమాజంలో. పాస్టర్లకి లేదా సంఘాలకి దశమ భాగాలు ఇవ్వడం అనేది మన క్రైస్తవులైన మనం సరిగ్గా చెయ్యం, దొంగలం మనమే. ఎందుకు అంటే దేవుడు అంటున్నాడు, మీరు దశమ భాగాల్ని కానుకల్ని ఇయ్యక నా మందిరములో ఇయ్యక మీరు దొంగిలితిరి అన్నాడు. మామూలుగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, మీకు ఎంత జీతం వస్తుంది. జీతం వస్తే 10% సంఘానికి వెళ్ళాలి. ఏ సంఘానికైతే నువ్వు చెందావో, ఏ సంఘ కాపరైతే నువ్వు చనిపోతే పాతి పెడతాడో ఆ సంఘ కాపరికే నీ యొక్క 10% దశమ భాగం చెందాలి. చాలామంది టీవీ ప్రసంగికులకి వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను పోడ్చరు. సారీ, నేను కొద్దిగా సీరియస్గా చెప్తున్నాను. వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను పాతి పెట్టరు, వాళ్ళు వచ్చి నీ యొక్క పిల్లల యొక్క బర్త్డేలు సెలబ్రేట్ చేయరు, నీ పిల్లల యొక్క నీ యొక్క పిల్లల యొక్క పెళ్ళిళ్ళు చేయరు. నీ స్థానిక సంఘం ఉన్నదే, ఆ స్థానిక సంఘ నాయకుడు, సంఘ కాపరి, సంఘం మాత్రమే నువ్వు చనిపోతే పాతి పెట్టడం కానీ, నువ్వు చనిపోతే లేకపోతే నీ యొక్క కుటుంబానికి కావాల్సిన అవసరతలు, లేకపోతే కుటుంబం కావాల్సిన సౌకర్యాలు, బర్త్డే కానీ పెళ్ళిళ్ళు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసేది నీ స్థానిక సంఘ నాయకుడు. కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థించేది కూడా నీ స్థానిక సంఘ కాపరి. వాళ్ళకి చెందాల్సిన టైత్, నీ దశమ భాగాన్ని ఎక్కడో టీవీలో వచ్చి 1 గంట సేపు ప్రసంగించే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. ఈవెన్ ప్రసంగిస్తున్న వారు కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి, అది మీ డబ్బులు కాదు, మీకు చెందకూడదు. ప్రజలకు చెప్పాలి, దశమ భాగాలు మాకు ఇవ్వద్దు, దశమ భాగాలు మీ స్థానిక సంఘ కాపరికి ఇవ్వండి అని చెప్పాలి. అది వాళ్ళు కాదు. అయితే ఈ దేని గురించి చెప్తున్నాను అంటే, ఆ రోజు అక్కడ సాయంత్రం పూట వచ్చిన గంట పని చేసిన వాళ్ళకి ఇచ్చిన అమౌంట్ సీక్రెట్గా లేదు, పబ్లిక్గానే ఇవ్వబడింది. అది 3 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు చూశారు, 12 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు చూశారు, ఉదయం 9 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా తెలిసింది ఎంత ఆ సేవకుడు, ఆ నాయకుడు, ఆ యజమాని ఎంత ఇస్తున్నాడు అనేది. రైట్. అయితే 3 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు 5 గంటలకు వచ్చి 1 గంట పని చేసిన వాళ్ళకి ఇంత ఇచ్చారంటే యజమానుడు మాకు కొద్దిగా ఎక్కువే వస్తుంది అని ఆలోచించారు. అయితే వాళ్ళకు కూడా సేమ్ 5 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చాడో 3 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అంతే ఇచ్చాడు. వాళ్ళు కూడా వారి ముఖాలని కొద్దిగా చిన్న చేసుకొని ఉంటారు. 12 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా 5 గంటలకి గంట పని చేసిన వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చాడో 12 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అంతే ఇచ్చాడు. 12 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, మాకు ఇంకా ఎక్కువ వస్తే బాగుంటుంది అని. అట్లా జరగలే. 9 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా ఎంతైతే కావాలో, ఎంతైతే వారితో ఒప్పందం చేసుకున్నాడో అంతే ఇచ్చాడు. 9 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే 5 గంటలకు వచ్చి గంట పని చేసిన వాళ్ళకి
ఎక్కువ ఎంత మాకెంతైతే ఒప్పుకున్నాడో అంత వాళ్ళకి ఇచ్చాడు అంటే మాకు 4 times ఎక్స్ట్రా ఇస్తాడు అని ఎక్స్పెక్టేషన్. అంటే ఒక దీనారం 5 గంటలకి ఇస్తే మరి 3 గంటలకి 2 దినారాలు ఇస్తాడేమో, లేకపోతే 12 గంటలకి 3 దినారాలు ఇస్తాడేమో, మా దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి 4 దినారాలు వస్తాయేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు వీళ్ళు. కాకపోతే అందరికీ ఒకలాగా ఇచ్చారు. చాలాసార్లు వీళ్ళ యొక్క తీరు ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. వాళ్ళు ఏం సార్ నువ్వు అన్యాయం చేసావు అన్నారంట. నువ్వు అన్యాయం చేసావు. అయితే అక్కడ యజమానుడు మాట్లాడుతూ అన్యాయం చేశానా, మీకు అన్యాయంగా కనిపిస్తుందా? మీకు ఎంత ఇస్తానన్నాను? 1 దీనారం ఇస్తానన్నా. మీకు ఇస్తానన్నా 1 దీనారం ఇచ్చేసాను కదా, దాంట్లో అన్యాయం ఏముంది? న్యాయం కాదా? నేను ఎంతైతే ఒప్పుకున్నానో అంత మీకు ఇచ్చాను, అది అన్యాయం ఎక్కడైతుంది? సైలెంట్ అయిపోయారు వాళ్ళు. అవును కదా, ఈయన 1 దీనారం ఇస్తానన్నాడు, మాకు అంతే ఇచ్చాడు, కరెక్టే కదా, అన్యాయం ఎక్కడైతుంది? అన్యాయం చేయలే ఆయన, అన్యాయం చేయలే, న్యాయమే చేశాడు. కాకపోతే వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే, అయ్యా వాళ్ళకు కృప చూపించావు, మాకు కూడా కృప చూపించు అనాలే కానీ మాకు న్యాయం తీర్చు అని ప్రార్థన చేశారు. వాళ్ళు న్యాయం తీర్చు అని అడిగేటప్పుడు న్యాయమే చేశాను కదా, అన్యాయం ఎక్కడ చేశాను అంటున్నాను. అయితే వీళ్ళ లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే సొనుగుడు గొనుగుడు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. యజమానుడు కూడా సేవకులతోని ఫస్ట్ 9 గంటలకు ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళకే ఇవ్వండి అంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం, సొనుగుడు కార్యక్రమం ఆ రోజు వినకపోతుండే. యజమానుడు ప్రీ ప్లాన్ తోటే సాయంత్రం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వండి, ఉదయం వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క లోపల ఉంటున్న ఆ తత్వం అనేది, సొనుగుడు గొనుగుడు అనేది లోపల ఉన్నది బయటకి కక్కుతారు వాళ్ళు, బయటకు వస్తుంది. సాయంత్రం వచ్చిన వాళ్ళకి మొదటి ఇయ్యు అనేటప్పటికి సాయంత్రం వచ్చిన వాళ్ళకి మొదటి ఇచ్చారు. క్యారెక్టర్ లేకపోతే లోపల ఉంటున్న నేచర్ ఏంటి అనేది టెస్ట్ చేయటానికి యజమానుడు ఆ విధంగా చేసి ఉండొచ్చు. అయితే వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు, మాకు ఏదైనా వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు, ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసుకుంటున్నారు, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్పెక్టేషన్ న్యాయబద్ధంగా మాతో ఎంతైతే మాట్లాడాడో అంతే ఇస్తాడు సారు అనేది అది ఎక్కువ పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ కాదు. వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ మాకు చేస్తాడు అనే దగ్గరే వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువ ఉంటే, మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎవరిపైన సరే ఎక్కువ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్ లేకపోతే డిసప్పాయింట్మెంట్ అవుతారు అనేది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ టూ మచ్ యూ విల్ ఆల్వేస్ బి డిసప్పాయింటెడ్. రిమెంబర్ దట్. Here they have expected a lot and they started grumbling and murmuring. Grumbling and murmuring is opposite to thanksgiving. If you are grumbling and murmuring, you cannot be a thankful person. But if you start thanking God for whatever you have, then you will stop grumbling and murmuring. కృతజ్ఞత చెల్లించే వ్యక్తులుగా మీరుంటే గొనుగుడు సొనుగుడు లేని వ్యక్తులుగా మీరు జీవించగలరు. గొనుగుడు సొనుగుడు కలిగిన వ్యక్తులుగా ఉంటే కృతజ్ఞత లేని వారుగానే జీవిస్తారు. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్. కృతజ్ఞత ఉండేవారు సొనుగుడు గొనుగుడు చేయరు. సొనుగుడు గొనుగుడు ఉండేవారు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా జీవించరు. ఆపోజిట్. వారికి కృతజ్ఞత లేదండి అంటారు. దాని అర్థం ఏంటి? వాడిలో సొనుగుడు గొనుగుడు ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. కృతజ్ఞత ఉంటే సొనుగుడు గొనుగుడు నువ్వేం చెప్పినా చేస్తాడు. కృతజ్ఞత లేకపోతేనే సొనుగుడు గొనుగుడు అనేది బయటకి వస్తుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మన జీవితాలని ఉంచుకోవాలి. గ్రంబ్లింగ్ అండ్ మర్మరింగ్ ఇది ఎట్లాంటిది అంటే 3 రోజుల్లో ప్రయాణం చేయవలసిన ఇజ్రాయేలీలు
వారు 40 సంవత్సరాలు పట్టింది. దేని బట్టి? సొనుగుడు గొనుగుడు అనే కార్యక్రమం బట్టి. మనకు చాలా అలవాటు సొనుగుడు గొనుగుడు అనేది. దేవుని మీద సొనుగుతాం, ప్రజల మీద సొనుగుతాం. ఈ సొనగడం వలన దేవునికి మనం కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన భావాన్ని చూపించలేకపోతాం. ఓకే, దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే వ్యక్తులుగా ఉండాలన్నప్పుడు సొనుగుడు గొనుగుడు అనేది మనం తగ్గించుకోవాలి. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. రైట్. సో వీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, గ్రంబ్లింగ్ మర్మరింగ్, సొనుగుడు గొనుగుడు అనేది కలిగి ఉన్నారు. ఈ రెండు కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్లోనికి తీసుకొచ్చింది. యజమానం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అన్యాయం చేసావు అనేటప్పటికీ, నేను అన్యాయం ఎక్కడ చేశాను, న్యాయమే కదా చేశాను అన్నాడు. అంత మాత్రమే కాదు, యజమానుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అక్కడ మీకు ఎంతైతే ఒప్పుకున్నానో అంత ఇచ్చాను, అది న్యాయమే. ఇంకొకటి, నా డబ్బులతో ఏం చెయ్యాలి అనేది అది నా హక్కు కాదా? ఇవి నీ డబ్బులా? కావు, నా డబ్బులు. నా డబ్బుల్ని నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను ఎవరికైనా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి అనుకోవడం అది తప్పెక్కడా? అర్థమవుతుందండి? సాయంత్రం 5 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆయన 1 దేనారం, అది చాలా పెద్ద అమౌంట్, కానీ ఇవ్వాలనుకున్నాడు. తన డబ్బులు తను ఇవ్వాలనుకున్నాడు. దాంట్లో తప్పేముంది? తప్పేమీ లేదు. సో అదే అంటున్నాడు, నా డబ్బుల్ని నేను ఎలాగైనా ఇవ్వాలనుకుంటానయ్యా, అది నా డబ్బులు, నేను ఇస్తాను. నేను ఎవరికైనా దయ చూపించాలనుకుంటే దయ చూపిస్తాను. దాంట్లో నువ్వు ఎట్లా పలానా వాళ్ళు నిన్నే కదా వచ్చారు, మొన్నే కదా వచ్చారు, నెల క్రితం వీళ్ళు వచ్చారు, వీళ్ళు స్టేజ్ మీదకి ఎక్కేశారు, సంవత్సరం కూడా అవ్వట్లేదు, తిప్పి సంవత్సరం కూడా అవ్వట్లేదు వీళ్ళు సంఘానికి వచ్చి, మేము 20 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాము, వీళ్ళు సంవత్సరం కూడా అవ్వట్లేదు వచ్చి, వీళ్ళేమో స్టేజ్ మీద చూస్తాము, మాకైతే మైక్ కూడా ఇయ్యడు సారు. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని కృప, దేవుని దయ ఎవరి పైన ఉన్నా సరే వారికి ఎక్స్పీరియన్స్తో పని లేదు. అర్థమవుతుందండి? దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క దయ ఎవరి పైన ఉంటే వారిని దేవుడు ముందుకు తీసుకెళ్తాడే కానీ, వారు ముందుకు దేవునిలో ముందుకు వెళ్తారే కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ముందుకు వెళ్ళరు. ఈరోజు ఈ స్థాయిలో దేవుడు నన్ను ఉంచాడు అంటే కేవలం ఇది దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే. ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు, నా తెలివితేటలు కాదు, ఇది కేవలం దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే. అందుకే పౌలు భక్తుడు అంటాడు, మనం చేసినదంతా చేసిన తరువాత ఇది కేవలం దేవుని యొక్క కృప వలననే జరిగింది అని. దేవుని కృపను బట్టి అతిశయింతుము, మనం చేసే పనులు బట్టి అతిశయించొద్దు అని పౌలు భక్తుడు అంటాడు. కాబట్టి మనము చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ప్రభువా నా మినిస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి, నా యొక్క ప్రార్థనా జీవితాన్ని బట్టి, నా యొక్క బైబిల్ జ్ఞానాన్ని బట్టి, లేకపోతే నేను సంఘానికి వెళ్తున్న నమ్మకత్వాన్ని బట్టి, వీటన్నిటిని బట్టి నాకు న్యాయం తీర్చు అని ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయొద్దు. అర్థమవుతుందండి? ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాకు ఏప్రిల్ 15th ఆ టైంలోని నాకు కరోనా వచ్చింది. నేను కోవిడ్ తోటి ఒక 18 days నేను 12th నుంచి 30th వరకు 18 days నేను ఐసోలేట్ అయ్యాను రూమ్లోనే, మా ఇంట్లో హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నా. మొదటి 3 రోజులు చాలా ఏడ్చుకుంటా ప్రార్థన చేశాను. అడిగాను, ప్రభువా ఎందుకు ఇట్లా, ఎందుకు వచ్చింది నాకు? లేకపోతే నేను ఇంత చేశాను కదా, అంత చేశాను కదా, భారతదేశం అంతా కూడా తిరిగాను కదా, ఇంత సేవ చేశాను కదా, ఏంటి ప్రభువా అనేసి, ప్రభువా నాకు న్యాయం తీర్చవా అన్నట్లు ప్రార్థన చేశాను. నేను చేసిన పరిచర్య జీవితాన్ని బట్టి నాకు న్యాయం తీర్చవా అని అంటే దేవుడు ఈ మాటలతో మాట్లాడాడు. నీకు న్యాయం కావాలా, దేవుని కృప కావాలా?
నీకు న్యాయం కావాలా, దేవుని కృప కావాలా? నాకేమర్థమైంది అంటే, నేను చేసిన పరిచర్య జీవితం, నా యొక్క పవిత్ర జీవితం, ఇవన్నీ కూడా దేంతో సమానం అంటే మురికి గుడ్డలతో సమానం. దేవుడు వాల్యూ ఇస్తాడు, కాదనట్లే. పరిచర్య చేసాం, దేవుడు వాల్యూ ఇస్తాడు. కాకపోతే మనం దీన్ని ఎట్లా మనం ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి అంటే, దేవా నేను చేసిన నా యొక్క పనిని బట్టి నాకు న్యాయం తీర్చు అని ఎప్పుడు కూడా అడగదు. మన పనిని బట్టి, మనము చేసిన మన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి, మనము చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టు, లేకపోతే మన యొక్క నీతి కార్యాలను బట్టి, నీతి మంతత్వాన్ని బట్టి, మన పవిత్రతను బట్టి దేవా నీవు న్యాయం తీర్చు అని ప్రార్థన చేయొద్దు. దేవుడు న్యాయం తీర్చాలి అంటే అది దేవుడు ఆ విధంగా తీర్చాలి అంటే న్యాయం తీర్చడానికి మన దగ్గర ఏదీ లేదు. ఒకవేళ అందుకే చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మా యొక్క నీతిని బట్టి, మా పరిశుద్ధతని బట్టి ఈరోజు మేము బ్రతికి లేము ప్రభువా, కేవలము నీ యొక్క ఉచితమైన కృప ద్వారా మాత్రమే ఈరోజు మేము బ్రతికున్నాము అని ప్రార్థన చేస్తాం. వి ఆల్వేస్ ప్రే, లార్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ deeds, it is not because of a holiness that we are living today, but we are living today only by the mercy of God. ప్రార్థన చేస్తాం అట్లా. సో మనం ప్రార్థన చేసేది కేవలం దేవుని యొక్క కృపను బట్టే ఈరోజు బ్రతుకున్నామని ప్రార్థన చేస్తున్నామే. మన నీతిని బట్టి, మన పవిత్రతను బట్టి ఈరోజు మనం బ్రతుకున్నామని ఎవరైనా సరే గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పగలరా? చెప్పలేరు. ఎందుకంటే మనం ఎట్లాంటి వాళ్ళమో, మన పవిత్రత ఎట్లాంటిది, ఎంత పర్సంటేజ్ ఏంటో కథ అంతా కూడా మనకు తెలుసు. ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు మనం ఎంత న్యాయవంతులో, ఎంత నీతిమంతులో, ఎంత పవిత్రులమో ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ ప్రతి వ్యక్తికి తెలుసు మనం ఏంటి, నేనేంటి అనేది నాకు తెలుసు, మీకు తెలియదు. మీకు తెలిసిందంతా కూడా నా సాక్ష్యం, నాకు తెలిసిందంతా కూడా నా యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే క్యారెక్టర్, ఇంకోటి టెస్ట్ మనీ. టెస్ట్ మనీ అంటే ఏంటి అంటే ప్రజల ముందు నేను జీవించే జీవితాన్ని టెస్ట్ మనీ అంటారు, సాక్ష్యం అంటారు. వ్యక్తిత్వం ఏంటి అంటే కేవలం నాకు తెలిసిందే వ్యక్తిత్వం. నేనెవరో నాకే తెలుసు, అది నా వ్యక్తిత్వం. ప్రైవేట్ లైఫ్ అనేది వ్యక్తిత్వం, పబ్లిక్ లైఫ్ అనేది సాక్ష్యం. సాక్ష్యం గురించి మనకు తెలుసు, ప్రజల ముందు బాగానే ఉన్నాం. మరి వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసా? ప్రజలకి మన వ్యక్తిత్వం తెలియదు. బ్రదర్ పలానా ఆయన బ్రదర్ చర్చ్లో కీబోర్డ్ వాయిస్తాడు బ్రదర్, ఆయన బాగుంటాడు బ్రదర్, పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుందని పెళ్లి చేసుకుంటాం. పెళ్ళైన తర్వాత వాడి క్యారెక్టర్ అర్థమవుతుంది. గిటార్ వాయిస్తున్నాడు బ్రదర్, పాటలు పాడుతున్నాడు బ్రదర్, ఆయనకి ఇచ్చి నాకు పెళ్లి చేయండి అని నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, బయట స్టేజ్ మీద బాగా కనిపించవచ్చు. పెళ్ళైన తర్వాత రియల్ క్యారెక్టర్ అనేది తెలుస్తుంది. క్యారెక్టర్ అనేది బయట కనిపించేది కాదు. క్యారెక్టర్ అనేది మన ఏమంటారు వ్యక్తిత్వం అనేది, గుణం అనేది లోపల ఉండేది, రైట్? బయట కనిపించేది సాక్ష్యం. సాక్ష్యాన్ని బట్టి కానీ లేకపోతే వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి కానీ దేవుణ్ణి న్యాయం తీర్చి ప్రభా అని అడగలేదు. ఎందుకంటే మన వ్యక్తిత్వం ఏంటో మనకు తెలుసు. ప్రభా నేను నా పవిత్రత, నేను సినిమాలు చూడలేదు ప్రభా, నేను ఇది చేయలేదు ప్రభా, అది చేయలేదు ప్రభా, దాన్ని బట్టి నా పవిత్రతను బట్టి నన్ను రేపు బతికించు అని ఎవరైనా ప్రార్థన చేయగలరా? ప్రార్థన చేయలేరు. ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు రోజుకి ఎన్ని పాపాలు మనం చేస్తున్నాము. మనం పాపము లేకుండా ఏ ఒక్క రోజు కూడా బతకలే. పవిత్రులుగా జీవించడం వల్ల నెక్స్ట్ డే మనకి కౌంట్ ఉంటే ఎప్పుడో చచ్చిపోతుండే, ఎప్పుడో అందరం కూడా చచ్చిపోయి ఉంటుండే. మన పవిత్రతను బట్టి ఈరోజు మనం బ్రతికలేము అన్న సత్యం అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి న్యాయము తీర్చు ప్రభువా అని ప్రార్థన చేయొద్దు. ఆ రోజు 9 గంటలకు వచ్చిన వారు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ప్రభువా న్యాయం తీర్చు అని ప్రార్థన చేయకుండా
5 గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళకి నువ్వు కృప చూపించావే, 3 గంటలకు వచ్చి 3 గంటల పని చేసిన వాళ్ళకి నువ్వు దయదలిచావే, మేము కూడా ఉదయం నుంచి పని చేస్తున్నాము, న్యాయం తీర్చొద్దు, నీవు దయ తరచు, వాళ్ళకు చూపించినట్లే మాకు ఎక్స్ట్రా దయని చూపించు అంటే ఆ యజమానుడు దయ తలచి ఉండేవాడు. కానీ వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఆశించారు, సొనుగుడు గొనుగుడు కార్యక్రమంలో ఉన్నారు, యజమాన్ని తప్పుపట్టారు, నువ్వు అన్యాయం చేస్తావు అని గొనగడం మొదలుపెట్టారు. ఇదంతా కూడా దాని వలన వారికి రావాల్సిన బ్లెస్సింగ్, వాళ్ళకి రావాల్సిన దీవెన పోగొట్టుకున్నారు. దీవెన మనం ఎప్పుడు పోగొట్టుకుంటాము అంటే మన చేతులారా మనమే పోగొట్టుకున్నాం. ఎప్పుడు మనము సొనగడం గొనగడం వలన మనం మన దీవెన్ని పోగొట్టుకుంటాము. రైట్? మీ సొనుగుడు గొనుగుడు కార్యక్రమం వలన మీరు దీవెనల్ని పోగొట్టుకుంటారు. ఆ రోజు వాళ్ళు మిస్ అయిపోయింది అదే. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రభువా కృప చూపించు, ప్రభువా దయ చూపించు, దయ చూపించు, దయ చూపించమని మనం అడగాల దేవుణ్ణి. న్యాయం చూపించమని కాదు. న్యాయం అనేది కొంతవరకే నడుస్తుంది. దయ అనేది, కృప అనేది ఎల్లకాలము, తరతరాలు. కృప అనేది నిరంతరం ఉండును అని 136వ కీర్తనలో మనం చూస్తాం. నీ కృప నిత్యముండును. దేవుని కృప, దేవుని దయ నిత్యం ఉండేది. మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రభువా నా పిల్లోడు వారి యొక్క దైవిక జీవితాన్ని బట్టి నీ యొక్క న్యాయం తీర్చు అని కానీ, మనం చేసిన కార్యక్రమాలను బట్టి, మనం చేసిన మన యొక్క సేవా ఏమంటారు అనుభవాన్ని బట్టి కానీ న్యాయం తీర్చమని కోరొద్దు. దీంతో దేవుడు మాట్లాడాడు, నువ్వు చేసిన సేవను బట్టి, నీ యొక్క పవిత్ర జీవితాన్ని బట్టి నేను న్యాయం తీర్చాలా, నా దయను బట్టి నేను న్యాయం తీర్చాలా. నేను అన్నా ప్రభువా ఇవి పెంట కుప్పతో సమానం, ఇవి చెత్త గుడ్డలతో సమానం, ఇవి ఏమంటారు మసి గుడ్డలతో సమానం ప్రభువా. వీటిని బేస్ చేసుకొని నువ్వు నాకు న్యాయం తీర్చొద్దు, నీ కృప కావాలి. ఆ రోజు దావీదు భక్తుడు ప్రార్థన చేసి అడిగినట్లుగా నీ కృప నాయన, ఆపత్కాలములు పోయేటంత వరకు, ఈ కాలములు పోయేటంత వరకు నీవు కరుణించు ప్రభువా అని ఆ రోజు ఆయన ప్రార్థన చేసినట్టు మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి. రైట్? అంతే మాత్రమే కాదు, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో యేసుప్రభు అంటారు, కనికరించు వారు ధన్యులు, వారు కనికరింపబడుదురు. కనికరించు వారు ధన్యులు, వారు కనికరింపబడుదురు. మనం కరుణించు ప్రభువా, కనికరించు నాయనా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కనికరాన్ని పొందుకునే మనము కనికరాన్ని చూపించే వారంగా ఉండాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. కనికరాన్ని పొందుకునే మనం కనికరాన్ని చూపించే వారంగా ఉండాలి. అప్పుడే కనికరించు వారు ధన్యులు, వారు కనికర పడిదరు. అంటే మళ్ళా కనికరం మన మీదకి వస్తుంది అర్థం. దేవుని వాక్యంలో ఒక దగ్గర రాసుంటుంది, ఒక పేదవాడు లేదా భిక్షమెత్తుకునేవాడు, పేదవాడు, ఒక దీనుడు ఏడ్చుచుండగా తన చెవులు త్రిప్పుకునేవాడు తాను ఏడ్చినప్పుడు కూడా యెహోవా తన చెవులు తిప్పుకొనును, యెహోవా తన మనవుని ఆలకించకపోవును అని రాసింది. అర్థమవుతుందండి? కనికరించడం అనేది ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డ కూడా కనికరించాలి. ఎందుకు అంటే మనం కనికరిస్తేనే, నీవు కనికరాన్ని పొందుకుంటావు. నీవు కనికరాన్ని పొందుకున్న వ్యక్తివైతే కనికరించాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది. నీవు కనికరించడం ఆపేస్తే నీ పైన కనికరం అనేది కూడా రాదు. ఇది లింక్. ఎట్లాంటి లింకు అంటే ఈయుడి నీకు ఇవ్వబడును, నువ్వు ఇస్తే నీకు ఇస్తాడు దేవుడు. నీకు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇవ్వాలి. నీకు ఇస్తే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. నీకు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు నువ్వు ఇవ్వాలి. విత్తనము విత్తేవానికే విత్తనము ఇవ్వబడింది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది.
సీడ్ ఈస్ గివెన్ టు ద సోవర్. విత్తనం విత్తేవానికి విత్తనము అనుగ్రహించబడింది. విత్తనము అనుగ్రహించబడింది కాబట్టి ఏం చేయాలా? విత్తాలి. విత్తితే మళ్ళా కోస్తాం, విత్తనాలు మళ్ళా వస్తాయి. విత్తనాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి? మళ్ళా విత్తాలి. ప్రేమించబడ్డాము కాబట్టి ప్రేమించాలి. ప్రేమిస్తే మళ్ళా మనం ప్రేమించబడతాం. ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్. సోయింగ్ అండ్ రీపింగ్ ఇది ప్రిన్సిపల్. మనం విత్తితే కోస్తాం, కోస్తున్నాం కాబట్టి విత్తాలి. కనికరిస్తే కనికరించబడతాం, కనికరించబడుతున్నాం కాబట్టి కనికరించాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. రైట్? కనికరం గలవారు ధన్యులు, వారు కనికరము పొందుదురు. కనికరం పొందుదురు. కాబట్టి ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేయాల్సింది, ప్రభువా నాకు న్యాయము తీర్చు అనేది మనం ప్రార్థన చేయట్లే. నన్ను కరుణించు, కనికరించు అనేది మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఈరోజు ఈ దేశం అంతటి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఏంటి అంటే, ప్రభువా నీ కనికరాన్ని చూపించు నాయన, నీ దయను చూపించు ప్రభువా, నీ కనికరాన్ని చూపించు ప్రభువా. మనము ఎన్నో మిస్టేక్లు చేసాం. ఈరోజు కొద్దిగా చెప్పాలి అంటే కొద్దిగా కఠినంగా ఉంటుంది. నేను కూడా నాకు కోవిడ్ రావటానికి దేవుని ప్రశ్నించలేను. నేను చేసిన తప్పు. నేను సరైన మాస్క్ వాడకపోవడము, బయట తిరగకుండా ఉండాల్సిన టైంలో బయట తిరగడము, ట్రావెల్ చేయకూడదు, నేను ట్రావెల్ చేశాను. సో ట్రావెల్ చేయడమేనో ఏదైనా కావచ్చు, నేను జాగ్రత్తగా లేను కాబట్టి నేను పొందుకున్నాను కోవిడ్ని. కాబట్టి చనిపోయిన వారు లేకపోతే సేవకులు చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, చాలామంది బిలీవర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. ఎఫెక్ట్ అయిన వారికి తెలుసు ఇది దేవుని సమస్య కాదు, ఇది నా సమస్య, ఇది దేవుని యొక్క తప్పు కాదు, ఇది నా తప్పు అనేది అనుభవించిన వాళ్ళకి తెలుసు. అనుభవించలేనటువంటి వారు ప్రశ్నిస్తారేమో, కానీ అనుభవించే ఏ ఒక్కరు కూడా దేవుని ప్రశ్నించరు. ఎందుకంటే వారికి తెలుసు ఇది నా తప్పు అని. కాబట్టి దేవుని ప్రశ్నించొద్దు. దేవుని ఒకవేళ గురి అయ్యామా, దేవా నీ కనికరాన్ని చూపించు. ఇంకా ఎవరికైనా ఇలాంటి సమస్య రాలేదా? స్వస్థచిత్తులై ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా? మీరు ప్రార్థించాల్సింది ఏంటి అంటే, ప్రభువా నీ కనికరాన్ని చూపించు, మా పైన నీ కనికరం ఉంచు ప్రభువా, నాయన నీ యొక్క ప్రొటెక్షన్ మా పైన ఉంచాలి, నీ కనికరాన్ని మా పైన ఉంచు. ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ అయ్యామా, ప్రభువా నీ కనికరం కావాలి మాకు. ఎఫెక్ట్ కాలేదా, ప్రభువా నీ కనికరం కావాలి. మన దేశం కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. దేశం పైన దేవుని యొక్క కరుణా కటాక్షం, ఇప్పటికే దేవుడు తన కరుణా కటాక్షాన్ని మన దేశం మీద ఉంచాడు. కాబట్టి ఎంతో రిస్క్లో ఉంటున్న మన దేశం ఇప్పుడు బయటపడుతుంది. నెమ్మదిగా లాక్డౌన్స్ ఎత్తివేస్తున్నారు, వ్యాక్సినేషన్స్ వస్తున్నాయి, తర్వాత మెడిసిన్స్ వస్తున్నాయి. ఇదంతా దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క కరుణ. దేవుని యొక్క కృపను బట్టే ఈరోజు ఎంతో ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉండాల్సిన డెత్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంది. కాబట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించే వారంగా ఉంటూ, దేవుణ్ణి ప్రశ్నించకుండా, గొనగకుండా, సొనగకుండా, ప్రభువా నీ కటాక్షాన్ని, నీ కరుణను, నీ వాత్సల్యతని, నీ కృపను, నీ దయను, నీ ప్రేమని మా దేశం మీద నీవు చూపించండి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేస్తాం. రైట్? కనికరాన్ని పొందుకున్న వారు మాత్రమే కాకుండా కనికరాన్ని పంచిపెట్టే వారంగా కూడా మనం ఉండాలి అని నా యొక్క ఆశ. ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. రైట్? ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రభువా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో నాయన మాకు తెలుసు ప్రభువా, మా తప్పులేంటో మాకు తెలుసు. న్యాయం తీరిస్తే ఈరోజు మేము ఊపిరి తీసుకునే పరిస్థితుల్లో లేమని కూడా మాకు తెలుసు. నాయన నీ న్యాయం కాదు ప్రభువా, నీ కృపను చూపించండి. మా పైన న్యాయం తీర్చొద్దు ప్రభువా. నీవు న్యాయం తీరిస్తే మేము ఎప్పుడో చచ్చిపోవాలి ప్రభువా. నీవు న్యాయం తీర్చొద్దు, నీ కృపను చూపించండి, నీ కరుణ చూపించండి. ఆ రోజు భక్తుడు ప్రార్థన చేసినట్లు కరుణించుము ప్రభువా, కరుణించుము, మమ్మల్ని కరుణించము ప్రభువా. నీ పైన మేము నమ్మకం ఉంచుతున్నాం, మమ్మల్ని కరుణించు ప్రభువా. నిన్నే మేము
నీపైనే మా యొక్క విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని ఉంచుతున్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని కరుణించు ప్రభువా. నేను ప్రశ్నించట్లేదు ప్రభువా, ఇది నీ తప్పు కాదు నాయన. నాయన ఇది మా సమస్య, మా తప్పు, మమ్మల్ని క్షమించండి. నీ కటాక్షాన్ని కరుణను మా పైన ఉంచండి, నీ దయను మా పైన ఉంచండి. అంత మాత్రమే కాదు, మా దేశం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఎంతోమంది సేవకుల యొక్క కుటుంబాలు విడవబడినగా ఉన్నాయి ప్రభా. ఎంతోమంది సేవకులు తమ కుటుంబాలను విడిచిపెట్టారు. ఆ కుటుంబాలన్నిటిని ప్రభా నీ యొక్క పాద సన్నిధిలో నాయన రిమెంబర్ us Lord, remember those families Lord. We pray that you would honor them, we pray that you would lift them up Lord, lift those churches up Father. Lord, whichever church has lost their beloved pastor, Lord, I pray that you would raise that church up, build that church. You are the Father of everyone Father, you are the Father of those believers, you are the Father of that bereaved family. Lord, you are the Father and you take care of us more than a human being. Lord, we pray that you would take care of us. And the Comforter, you have given us the Holy Spirit, the Comforter. I pray that the Comforter would comfort everyone, those who missed their beloved pastors and fathers. Lord, I pray that our India would have the right rule, the government. We pray for the government that you would, Lord, bring your interventions into our government, Lord, into our states, into our nation, Lord. We pray that the kingdom of God would come into our land. And we pray for the healing into our land, Father. Healing into our land. Wisdom into our land. God's rule into our land. God's sovereignty into our land. Lord, God's intervention into our land. Thank you, Father. Lord, I pray that you would manifest your power, your miracles and signs and wonders and healings would take place in our nation. Everyone, those who are suffering with different kinds of sickness, Lord, I speak as a man of God, I speak a healing into their bodies. Whoever is watching live, I pray if they are sick in their bodies, I speak for healing into their bodies. Lord, you're powerful, you're almighty, all powerful God we have. Lord, I pray that you would intervene into our situations and bring a change, bring a transformation into our lives, Father. Lord, make a difference in our lives, Father. Thank you, Lord Jesus. Every sick body be healed in the name of Jesus. Lord, show your mercy. Have mercy upon us. Have mercy upon us, Lord. Have mercy upon our land, Father. Lord, revival would come when we come to your place, when we come to you, when we seek after you and leave our wickedness and humble ourselves and we seek after you, then the revival would come, Father. Lord, as church has come on its knees, Father. In this pandemic, the church has come on its knees and we see the revival soon. The church has come on its knees and we will see the revival soon. Because wherever the church is on its knees, you have sent your revival into that land, Father. You have sent your healing into that land. We see the healing that is happening throughout our nation. It's only because of the church is on its knees. Church is on its knees and the healing is taking place. Thank you, Lord. Lord, it is not also because of our efforts, but it is only because of your divine mercy. Thank you for your mercy and grace, Lord. We give you all the glory and honor. We magnify your holy name. Thank you for this opportunity that you have given me to speak to these beloved children. We give you all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor Moshe, for inviting me.
Thank you for this wonderful time, and God bless you. God bless your church, and may the Lord bless everyone, those who watch this video, in Jesus' name. Amen.